Hello students, welcome to your biology class. So this is very important and hard chapter we are discussing from previous classes where we already discussed about the molecular basis of inheritance. What molecules are there? Yes, the nucleic acid. The acid which present in the nucleus is known as nucleic acid, and this nucleic acid has the property of transforming the characters from parents to the offspring. So in this chapter we have discussed about the types of the molecules, means acid, and what think in that it means the content of the molecules, composition of the molecules that we have seen in our previous class. So students, so let us proceed today's topic. So from the previous class, we come to know about the different type of the nucleic acid. There are two type of nucleic acid, DNA and RNA. Their structure, compositions, and properties where we have studied. Now this is a topic today, that is the search for genetic material. What it tells means, what is that genetic material, whether it is a DNA, RNA, or a protein substance. ಅಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಏನಿದೆ ನೋಡೋದು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಏನಿದೆ, ಏನದು ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆನಾ, ಡಿ ಎನ್ ಇದೆನಾ, ಅಥವಾ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಇದೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರಂದ್ರೆ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಕೆಳಗೆ ಬರ್ದಿಂದಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ genetic material. This is an experiment conducted to prove which is the genetic material. Okay, understood? Right, proceed the next slide. Here this is the experiment 1, Griffith transforming principle experiment. Griffith is the name of the person. By his name the experiment was made. So transforming principle, ಏನು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ, ವಾಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ transferred as a genetic material. ಸೊ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರ್ದಿದೆ, ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಡ್ಡಿಂಗನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಟೀಕೆ, ಹಾಕಿದ ಮ್ಯಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ 1 ಬರೀದಿ, ಗ್ರಿಫಿತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತ ಬರೀದಿ, ಇವು ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ದಾವಲ್ಲ ಇವು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ದ ನೋಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಟೀಕೆ, ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಕಾಡ್ಸಂಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇದ್ರ ಒಳಗಿಂದೆ ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. question on this may be for 5 marks, right? So Frederick Griffith 1928, he used mice and Streptococcus pneumoniae. ಗ್ರಿಫಿತ್ 1928ರಲ್ಲಿ ಅವನು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಮೈಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೆಪ್ಟೋಕೋಕಸ್ ನಿಮೋನಿಯೆಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದನು, ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದನು. ಮೈಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲಿ ಬೇಟ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲಿ. ಸ್ಟೆಪ್ಟೋಕೋಕಸ್ ನಿಮೋನಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಸೊ ಆನ್ ಹೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಹಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಟು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ಟೋಕೋಕಸ್ ನಿಮೋನಿಯಾ ಒಳಗೆ 2 ಟೈಪ್ ಇದ್ದೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ಟೋಕೋಕಸ್ ನಿಮೋನಿಯಾ. ಒಂದನೇದು ಸ್ಮೂತ್, ಎರಡನೇದು ರಫ್. ಸ್ಮೂತ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ವೆರುಲೆಂಟ್ ಇದೆ,
ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್, ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ರೋಗ ಬರಬಹುದು, ಅದರಿಂದ ಡಿಸೀಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅದಕ್ಕಂತರ ವ್ಯಾರುಲೆಂಟ್. ರೈಟ್. ಸೊ ಸ್ಮೂತ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ರೋಗ ಬರುತ್ತದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ರಫ್ಲಿಂದ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವ್ಯಾರುಲೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ವ್ಯಾರುಲೆಂಟ್. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದ ಸ್ಮೂತ್ virulent has polysaccharide mucus coat cause the pneumonia. Right. So here polysaccharide is a chemical, sugar. By this a outermost cover mucus is made, which cause to the disease pneumonia. Then the second is rough, that is non virulent. Here there is no mucus coat of polysaccharide, and this bacteria does not cause the pneumonia. Right. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಮೂನ ವೈರಸ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಒಂದನೇದು ಸ್ಮೂತ್, ಎರಡನೇದು ರಫ್. ಸ್ಮೂತ್ಲಿಂದ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಆಗುತ್ತದೆ, ರಫ್ಲಿಂದ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ರೈಟ್. ನೌ ಸಿ, ವೆನ್ the S strain means smooth one injected into the mice. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಸ್ಮೂತ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮೈಸ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ the mice will be die because of the disease pneumonia. Right? Pneumonia. Then rough injected into the mice and mice does not die. It is live in condition. Pneumonia ಆಗುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಆಗುತ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೈ. ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈವ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ದೆನ್ ದ ಎಸ್ ಸ್ಟೇನ್, ಇದರಿಂದ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಇದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾಗ, ಎಸ್ ಸ್ಟೇನ್ಗೆ ಹೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾಗ ಅದ್ರ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ಪದಾರ್ಥ, ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಪದಾರ್ಥ will be killed and injected into the mice and mice will be live. ಸೊ ನೋಡಿ, ಹೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಸ್ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತಹ ಎಸ್ ಸ್ಟೇನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇನ್ ಅಂದರೆ ರೋಗ ಬರಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ರೋಗ ಬರುತ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೂ ನಾವು ಹೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅದರಿಂದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೈವ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದ ಮೈಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಡೈ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಎಸ್ ಬಂತಂತ್ರ ಡೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆರ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಡೈ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಹೀಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈವ್. ಎಸ್ ಹೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೈಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೈ. ಹೇಗೆ? ಇದರಿಂದ ಡೆತ್ ಆಗಬಾರ್ದಲ್ಲ. ಅದು ಡೆತ್ ಆಗಿದ ಮೈಸ್ ಒಳಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಅದ್ರ ಒಳಗೆ ಎಸ್ ಸ್ಟೇನ್ ಲೈವ್ ಎಸ್ ಸ್ಟೇನ್ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ, ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕೋಕಸ್ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದೀವಿ. ಇದ್ರ ಒಳಗೆ ಈ ಡೆತ್ ಆಗಿದ್ದು ಮೈಸ್ ಒಳಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಅದ್ರ ಒಳಗೆ ಎಸ್ ಸ್ಟೇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಕಂಡು ಬಂದೀವಿ. ಹೇಗ? ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು? ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸ್ಟೇನ್ ಒಳಗಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಆರ್ ಸ್ಟೇನ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಸ್ಟೇನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಸೊ ಅದು ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೋಟೀನ್, DNA ಆರ್ RNA. ಸೊ ಇನ್ ಸರ್ಚ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, you just write that heading, experiment number 1, write these points, and later these points also you have write down. Okay. Now he concluded that the transforming principle, ಏನೋ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಆರ್ ಸ್ಟೇನ್. ಇದೇ ನಾ ಹೇಳಿದ ಈಗ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ, ಎದರ್ಲಿಂದ ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ ಎಸ್ ಸ್ಟೇನ್ಲಿಂದ ಆರ್ ಸ್ಟೇನ್ ಒಳಗಡೆ. ಇಟ್ able R stent to synthesize smooth polysaccharide coat and become
ವ್ಯಾರುಲೆಂಟ್. ಸೊ ಇದು ಆರ್ ಸ್ಟೇನ್ ಏಬಲ್ ಆಯಿತು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಏನು ಸಿಂಥಸೈಸ್? ಸ್ಮೂತ್ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಕೋಡ್ ಮತ್ತು ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ವ್ಯಾರುಲೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಇದು ಯಾಕೈತಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ದಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಏನು ಎಂಬ ನೋಡೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು. ದೆನ್ ಆಸ್ವಲ್ಡ್ ಎವೆರಿ, ಕಾಲಿನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಲಿಡೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ರಿ work to determine the biochemical nature of the transforming principle. ಅದು ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯಿತು ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ ಎಸ್ ಸ್ಟೇನ್ಲಿಂದ ಆರ್ ಸ್ಟೇನ್ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯಿತು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಂಬರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನಾಯಿತು ಇನ್ ದ ಗ್ರಿಫಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ದೆ ಪ್ಯೂರಿಫೈಡ್ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್, DNA, RNA ಫ್ರಮ್ ದ ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ assistant by using some certain suitable enzymes. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ದೆನ್ ದೇ ಡಿಸ್ಕವರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ DNA ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ RNAs. ಇವು ಎರಡು ಎಂಜೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ದೇ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ RNA ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ಸೊ ದಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ RNA. ಇವೆರಡು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು RNA ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ದೆನ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಫ್ RNA ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ DNAs ದೆನ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ DNA ಕಾಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಫ್ RNA to S cells, that is DNA was the transforming principle. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡು ಬಂತಂದ್ರೆ DNA was the ultimately transforming principle, right? ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಬರ್ಕೊರಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾರ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೂ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ ಏನ್ರಿ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ತನಕ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿ 2-3 ಸಲ ಕೇಳ್ರಿ, ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನೋಟ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಹಂಗೆ ನಾ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೋರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ವಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ದ DNA is proved as a genetic material. Thank you.